श्री परमात्मने नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज प्लावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे दिव्य भुवन मोहन रथयात्रा। हे प्रभु जगन्नाथ, तुम्हें सर्वज्ञ सर्वनियंता समस्तंकर धारण पोषणकारी अचिंत स्वरूप सूर्य सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप ओ अविद्यारु संपूर्ण अतीत शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर, तुमको ये अकिंचन कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। हे नीलाद्रीश राजाधिराज राजराजेश्वर प्रभु, आपण मानवीय लीला श्रीक्षेत्र रे करुछंती। आम कालिया शांतंग परी किए पृथ्वी रे अछंती जे भक्त माननको निजर जन्मदिन रे स्नान वेदी रे 108 जल रे गाधोई गजानन बेशरे भक्त माननको दर्शन देई ज्वर रे प्रकंपित होई अणसर घरे 15 दिन रही सेवक मानकर गुप्त सेवा पाई पुणी सुस्थ होई उभा अमावस्या दिन नवजौवन दर्शन दे सारिछंती। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे महाप्रभु द्वितीय चंद परी कमनीय चिताकर्षक रूप धारण करछंती। आज आम बड़ ठाकुरंकर आगमन पाई श्रीक्षेत्र बड़ दांड बड़ रथ पथ भक्त श्रद्धा बाली समस्ते प्रस्तुत। पतित पावन बाना फरफर होई उड़ुची आ पतित मानको प्लावन पवित्र करने पाई डाकुची। भक्त माने प्रभु तुम डोर रे टणा होई चली जाई आसुछंती आउ गाउछंती। पतित पावन बाना केते बेलको, पतित पावन बाना केते बेलको, भासी गली भव जले नाव दिया कूलको, हरि नाव दिया कूलको, पतित पावन बाना केते बेलको। सतरे प्रभु आपणकर ये रतारूढ़ अनन्य रूप को देखापी कोटि भक्ति भक्तर मन में गोटे भोक रथरे से देखिए बामन रूप केते दूररू धाई आसी। मोर भी इच्छा हो प्रभु मोर मानस पटल तुम्हें नाची जाऊछ प्रभु। केते भक्त केते दूर रे थाई बुलुछंती। थका मन चाल जीवा चकानयन देखिबा, थका मन चाल जीवा चकानयन देखिबा, शंखनाभि मंडल रे बेनी नेत्र पखाळिबा, थका मन चाल जीवा। हे प्रभु नंदीघोष रथरे दुईटी ओलटा शुआ अंतर्मुखी सुखपक्षी सदृश दृश्यमान होउची। नंदीघोष रथरे धड़ा घोड़ा एवं तालध्वज रथरे कला घोड़ा जोचा होइछंती। जेपरी कांची विजय कला घोड़ा और धड़ा घोड़े दुई भाई जाई बाटरे माणिक गौड़िनी हाथरू दही खाई ताकू श्रद्धार स्वरूप दहीर मूल्य स्वरूप निज हस्तर मुद्रिका देइथिले। से हेउछंती आम भक्तवत्सल कालिया शांत। भक्त गणपति भट्टंक पई से गजानन वेश धारण करथिले। दासिया बाउरी हाथरू नड़िया को नहीं जाइथिले। बंधु महांती को निजे जाई सुना थली रे 60 कोटी खाद्य देई आसीथिले। भक्त बलिया पई समुद्र तटरे बाली रथरे दृश्यमान हेथिले। एपरी अनेक भक्त प्रेमर कथा से हेउछंती आम कालिया कान्हा जगतर नाथ पतित उद्धार पई रथरे विजय होइछंती। कहुए रथरे थरे चतुर्थामूर्ति को दर्शन कले पुनर्जन्म होई न थाए। रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विदते।
ହେଲେ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାର ଆଉ ଏକ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଅଛି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପଠାଇଥିଲେ ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ଦେଖିଥିଲେ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ସହ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାରୁଙ୍କୁ କେହି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ରାଜନଗରକୁ, ଯାହାକି ଆଜିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ସବୁଥିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆପଣଙ୍କର এই ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନଅର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ନିହଣର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ 15 ଦିନ ହେଲା ସେଦିନ ଆଉ ନିହଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ବୟସ୍କ ମହାରାଣାଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଏହା ଭାବି ରାଜାଙ୍କର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଅଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ହତବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଏହି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ହିଁ ସେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇବେ ବୋଲି ନାରଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅଧାଗଢ଼ା ଦିଅଙ୍କର ଯାହାର ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବା କିଏ, ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ବା କିଏ? ଏବଂ ଏହି ଅଧାଗଢ଼ା ଦିଅଙ୍କର ରୂପକୁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଅଧାଗଢ଼ା ଦିଅଙ୍କର ଦେଖ ଚକା ଆଖିକୁ, ଅଧା ଚନ୍ଦ ଧରରେ ଅଧା ହସକୁ, ଭଜ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ, ଭଜ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ। ଦେବ ପୁଣି ତାହାକୁ ଲୋ ପାଇବୁ ତୁ କାହାକୁ, ଧନ ମୋର ଦିନ ଜନେ ଲଗାଇଛି ସ୍ନେହକୁ, ନୀଳାଚଳନାଥ ସେତ, ନୀଳାଚଳନାଥ ସେତ ଉଡ଼ାଉଛି ବାନାକୁ ହୋ, ଉଡ଼ାଉଛି ବାନାକୁ ହୋ, ପତିତକୁ ତାରିବାକୁ ତୋଳିଅଛି ବାହାକୁ, ଭଜ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ, ଭଜ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ। এই ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେଖି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହତବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନେକ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ାଇଥିଲେ।
ଚତୁର୍ଥାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ମବେଦୀ ବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 7 ଦିନ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖେ ରହିବେ, ଯିବା ଆସିବା ଓ 7 ଦିନର ରହଣି ମିଶାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଏହି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। କି ସୁନ୍ଦର ଚକା ନୟନ, କି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ଭାସିତ ରୂପ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତର ମନରୁ ଭାସି ଆସେ। ଆନନ୍ଦ ଅପାର ଜଗା ଦର୍ଶନ ଆକର୍ଷେ ତ ତା ଚକା ନୟନ, ଆତ୍ମା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପାଦେ ଲୀନ, ଆଉ ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖେ ଚକା ଆଖି ନାଚେ, ବେଶରେ ଆବେଶ ହୁଏ, ଚକା ନୟନରେ ନୟନ ଆପଣ ବିସ୍ମୃତିରେ ମଗ୍ନ ହୁଏ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆମ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ହଟ କରି କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ରହି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ବୋଲନ୍ତି, ଦେଖଲୋ ସଙ୍ଗାତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ବିଜେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖଲୋ ସଙ୍ଗାତ ଆସୁଛନ୍ତି ଝୁଲି, ଆହ ଝୁଲି ଝୁଲି ଝୁଲି, ଘଣ୍ଟ ତାଳେ ତାଳେ କରି ଭଙ୍ଗି ନାଟ, ଦେଖଲୋ ସଙ୍ଗାତ। ପ୍ରଭୁ ରଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରୁ କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେମାନେ ବୋଲି ଚାଲନ୍ତି, ରଥାରୂଢ଼ ଗଚ୍ଛନ୍ ପଥି ମିଳିତ ଭୂଦେବ ପଟଳେ, ସ୍ତୁତିର୍ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପତିପଦମୁପ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ସଦୟ, ଦୟା ସିନ୍ଧୁର୍ବନ୍ଧୁ ସକଳ ଜଗତଂ ସିନ୍ଧୁ ସତୟା, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ରଥରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାବେଳେ ବାଟରେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ କୃପାବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ, ଅଣହିନ୍ଦୁ, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଏପରିକି ଅଶରୀରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରପଚ୍ଛନ୍ତି ତଦହଂ ଭକ୍ତିଂ ପ୍ରଭୂତମସ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କେହି ଭକ୍ତ ମୋତେ ପ୍ରେମର ସହ ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ଜଳ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଅର୍ପିତ ସେହି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପାଦି ମୁଁ ସଗୁଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କେତେ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ବି ମୁଁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ରଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଥର ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଛି କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ପରା ବିନା ପ୍ରତିବାଦେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମାନି ନିଏ। ଯେତେ ଦିନ ଥିବି ସଂସାରରେ ମୁଁ ହିଁ ନାମ ଗାଉଥିବି ତୋର, ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ନାମ ଗାଉଥିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ହାତୀ, ମୋ ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଏ ଦାସୀର
विनम्र भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण कर प्रभु। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।